दोस्तों इस घर के अंदर जाके और मैं कमरों के अंदर आपको जाके मनाजर दिखाता हूँ। आप मेरे साथ रहिए। ये देखिए मैं कमरे के अंदर जा रहा हूँ और आपको हैरानी होगी कि एक अमीर तरीन खत्री का घर आज के साल में है। छोटी ईंट से बना हुआ घर। ये बहुत दिलचस्प वीडियो, इसको सारी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कमरों के अंदर तक आपको लेके जाऊँगा, अंदर का सामान दिखा लूँगा कौन सा पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग और इस वेले मौजूद है पिंड चूड़ मुंडा, तहसील पसरूर, ज़िला सियालकोट। यह बहुत ही तरीही घर इतने बचे जोड़ा कि हुण काबिल इस्तेमाल नहीं, बल्कि इतने उन्होंने एज अ वेली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये घर बड़ा ही लग्जरीस किस्म का किलानुमा बनया, छोटी इट के नाल, नानकशाही इट, बड़े मजबूत कमरे, मजबूत दरवाजे, जिस तरह कि तुसीं देख सकते हो मेरे पिछे। तो ये जनाब अज भी अपनी ओरिजिनल हालत च, लेकिन हुण आहिस्ता आहिस्ता ये भी खत्म हो रहा है। जिस तरह कि मैं तुहानूं पहले भी चूड़ मुंडे दी वीडियो बनाई ने। ये बड़ा वड्डा अमीर तरीन हिंदू खत्रियों का पिंड सी। सिख भी होंदे सन लेकिन खत्री ज़्यादा पावरफुल सन इत्थे हिंदू जिहड़े सन। और वो इत्थे उन्हां दे दुकानां सन, बाजार सन और सूद का काम करदे सन। पूरे एरिया के जिहड़े लोग सन इन्हां को आके जरूरत पूरी करदे सन। उन्हां दे घर ने जिहड़े अज भी इत्थे मौजूद ने। चलो तुहानूं दिखा लैने आ। पाकिस्तान जो है पाकिस्तान तो है जी, चूड़ मुंडा है जी। मुड़ के अपना पिंड चेते आया। वो याद ही आंदा ऐसे गल कोई नहीं। ले जी, अब आपने झलकियाँ देख ली, आपको कंप्लीट वीडियो दिखाते हैं। ये लिखा है चूड़ मुंडा और ये लेफ़्ट साइड पे नहर है खेतों को सराब करने वाली, और ये राइट साइड पे गांव है। बहुत अमीर तरीन खत्री यहाँ रहते थे। पूरे इलाके के लोग जो है ना, अगर उनको पैसे उधार चाहिए होते थे तो वो इन लोगों से, खत्रियों से लेके जाते थे, बल्कि अपनी ज़मीनें भी जो है ना वो उनको दे जाते थे कि जब पैसे आपको वापस करेंगे तो आपकी जो ज़मीनें आपसे ले लेंगे। इस गांव में आज भी उनके बहुत खूबसूरत उस दौर के बने हुए घर, लेकिन किस हाल में है वो तो आप वीडियो देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा, ठीक है ना। ले जी, घर के बैरूनी मंजर आपने देख लिया। अभी मैं जा रहा हूँ, ये एक मुझे कुआं नज़र आ रहा है, देखते हैं जी। ये जनाब गोहे पाथ के रखे ने लोगों ने, गोबर के जो उपले बनाए हुए हैं। तो खूह देखने जी, ओए होए होए होए, सो सैड। देखें जी, खूह कूड़े ना भर छड़िया। तरीही खूह जिहड़ा इस दौर च पानी पीण दे काम आंदा सी, आहिस्ता आहिस्ता इहदे विच रबिश, कूड़ा। हाए, जिन्ना बजुर्गां बनाया सी, अगर वो वेख लैन ते अगर वो जिंदा भी ने तो फिर भी मर जान। एडे चावां नाल बनिया खूह ते अज जनाब हौली हौली गंद ना भर छड़िया। लो जी, मैं हुण आ गया उस एरिए दे विच जिथे अज भी खत्रियां दे महालनुमा घर मौजूद ने। अच्छा ए जनाब देखो, वाह जी वाह, ज़बरदस्त वड्डा गेट। ले जी दोस्तों, मैं उस गेट के सामने खड़ा हूँ जिसके ऊपर लिखा होता है जी लखपत निवास। ये घर, तीन घर थे इस तरह की खत्रियों के, एक मेरे राइट साइड पे, एक पे खड़ा हूँ और एक लेफ़्ट साइड पे, ठीक है ना। तीन घर थे। ये जो है ना अभी आप देख रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो नया बन चुका है, लेकिन जिसके आगे मैं खड़ा हूँ ये अभी तक पुराना है। ये सिर्फ एक दीवार सामने वाली बची है, यानी ये गेट और खिड़कियाँ। बाकी पीछे इन्होंने जो है ना वो सेहन बना लिया और उसके पीछे नए मकान बना लिए हैं। और इस घर के ऊपर जो लिखा हुआ है वो आप देखें, लखपत निवास। अब आप बताइएगा कि ये घर क्या ज़बरदस्त है, किसका और किसका हो सकता है जी। ये गली है, यहाँ मंदिर हुआ करता था, जहाँ कीकर का दरख्त है ना, यहाँ मंदिर हुआ करता था। ये आप जो कीकर देख रहे हैं ना दरमियान में स्क्रीन के, यहाँ मंदिर था। लेकिन अभी सिर्फ जो है ना ये एरिया मंदिर गिरा दिया गया, क्योंकि उन 92 में उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा था जब बाबरी मस्जिद का वाक़या हुआ था। फिर उन्होंने इसके बाद बोसीदा हालत में था, तो लोगों ने जो है ना वो समझा कि ये किसी के ऊपर ना गिर जाए, क्योंकि वो काफ़ी खस्ताल हो चुका था। तो यहाँ से मैं दूसरी साइड पे जाके भी आपको दिखाता हूँ, दूसरी साइड का जो है ना एरिया वो भी दिखाता हूँ जहाँ पे कुएँ बनाए गए थे। अच्छा, ये घर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसकी पुरानी खिड़कियाँ, दरवाजे, आए वाह जी वाह, क्या सादा, खूबसूरत और मजबूत जेडे अज तबाह हो चुके ने। ए खूबसूरत व्यू इस घर का, तो ये नाल दा घर राइट साइड ते ए सेम दरवाज़ा उन्होंने रहन दिता। उत्ते ये भी लिखा जी लखपत निवास, वही पुराना। ये दरवाज़ा जोड़ा थंम ने ये वो पुराने ने, लेकिन बिल्डिंग उन्होंने नवी बना ली है। लक्कड़ का दरवाज़ा भी वही पुराना है। ये जो दरवाज़ा है, पिलर्स हैं, लकड़ का दरवाज़ा, ये वही पुराना है, लेकिन बिल्डिंग नई बन चुकी है।
बताया गया कि यहाँ पर 3 बड़े घर थे, तीनों के दरवाजे ऐसे थे, तीनों के ऊपर लिखा हुआ था लखपत निवास। एक ये नया बन चुका है घर, लेकिन दरवाज़ा पुराना। एक मैंने जो पहले आपको दिखाया है वो उसकी सिर्फ बाहर वाली दीवार रह गई है, और एक घर ऐसा है कि वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया, मिलिया मीट कर दिया उसके, वहाँ पर हवेली बना दी गई है। 3 घर इक्को ਜਿਹੇ बनाए गए सन, जिन्होंने ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं खसूसी मनाजर विखा रहा ਵਾਂ। कित्थे गए आ लोग हैं जी। अमीर तरीन खत्तरियां ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਤਰੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਮੀਰ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਆਖਣਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸੂਦ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਦੀਵਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਲਰ, ਇਹ ਗੇਟ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਲਰ ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੱਲਿਓਂ, ਕੋਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਘਰ ਵਿਖਾਲਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਘਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਖਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਉੱਧਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਹਾਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਤਰਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਸਾਵਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਤਲਾ ਨਕਸ਼ੋ ਨਗਾਰ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਘਰ ਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਨ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੂਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੁੰਡਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੇ ਉਜੜੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੰਡਾ। ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਹਰੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚੁਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਢੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਵੇਲੀਆਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਏਰੀਆ। ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲਣਾ, ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੰਡਾ ਵਿਖਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਘਰ, ਇਹ ਦੇਖਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਆਸੀਆਂ ਨੁਕਰਾਂ ਗੋਲ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ। ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ, ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਨਗਾਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਛੱਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਾਲੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਤੂੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਕੁੰਡੇ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈਂ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਜੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਸਾਰ। ਪਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਠਰੀਆਂ 2। ਉਦੋਂ ਸਟਾਈਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि पीछे 2 कोठरियाँ होंगी सन, अगे पसार होंदा सी, यानी कि जो पहला कमरा बड़ा कमरा, उसके बाद छोटे कमरे, उनको कोठरियाँ कहा जाता था। ये एक नॉर्मल स्टाइल था पुराने दौर में। अब ये देखो जी, अच्छा छोटी ईंट का जो है ना इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसके बावजूद मिट्टी के साथ लेप की गई हैं दीवारें, प्लस्तर नहीं की गई, मिट्टी के साथ। ये जो आपको ग्रीन कलर का जो कलर नज़र आ रहा है ना, ये मिट्टी के लेप किए हुए दीवारें हैं, ताकि ठंडी रहे, एक खूबसूरत भी लगे, ठंडी भी रहे। अंदर सामान बिखरा पड़ा है, ओए होए होए, हर तरफ समान ते गंद। यकीनन यह पुराना समान नहीं, ये नवा ही इस फैमिली ने इस कमरे में स्टोर रूम बना के रखा है, और उत्ते पुरानियां छत्तां ओरिजिनल, वो बड़ी वड्डी छतीरी ते बाले ने। ओए क्या बात है जी। तो यह जनाब घुन लगना शुरू हो गया जी, छत्तां जड़े ने, सॉरी जड़े उत्ते बने चगाठां दरवाजे दियां। ते कोठरी तुहानूं दिखाई, तो यह पसार जिहड़ा मैं पहले दिखाया सी, देखो ना,
ਹਰ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰਾਨੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਈ ਇੱਥੇ ਚੱਕੀ ਜੀ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੇੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਕੀ ਵੀ ਬੇਯਾਰੋ ਮਦਦਗਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਕੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਤੂੜੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਠਰੀਆਂ ਨੇ 2 ਪਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਠਰੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਬਣੇ ਸਨ, ਖੂਹ ਬਣੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਭਾਈ ਇਮਤਿਆਜ਼, ਇਹ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੇਖਿਆ? ਸਰ ਠੀਕ ਸਨ, ਚੁਬਾਰੇ ਸਨ, 2 ਮੰਜ਼ਲਾ ਨਾਲ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉੱਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਉੱਤੋਂ ਢੱਠੇ ਥੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੁਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੂਨਾ ਨਾ ਭੁਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਟਾਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਬਨੇਰੇ ਭੁਰੇ ਨੇ, ਭੁਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਉਂਖ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲੇ ਡਿਗਣ ਡਾ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਚੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਉਂਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੰਧਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਲੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਥੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਉਂਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੀ? ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੱਤਰੀ ਹਨ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਬੂਟੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਢਾਹ ਹੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਢਾਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ? ਆਹ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਭਾਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਤੇ ਰੂਹ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰੂਹ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਆਵਾਮ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹਾਂ, ਆਵਾਮ ਟਾਈਮ ਪਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਇਸ ਚੌਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਸੀ ਮੰਦਿਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਗੇਟ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਇਮਤਿਆਜ਼? ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਥੜਾ ਹੈ ਮੰਦਰ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੂੜਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੀਖੀ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਬਣੇ ਸਨ, ਹਾਲ ਬਣੇ ਸਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਸੀਦਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮਤਰੂਕਾ ਵਕਫ ਇਮਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ। ਖੂਹ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਖੂਹ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹਨ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੰਦਿਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਅਸਲ ਜੀ ਮਹਿਫਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬੈਣ ਬੂਨ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਆ ਥੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਘਰ ਸੀ ਚੁਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੁਬਾਰੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਰੀ ਇੱਧਰ ਘਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੌੜੀ ਛੋਟੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਬੜੀ ਚੌੜੀ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੌੜੀ ਕੰਧ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਚੌੜੀ ਦੀਵਾਰ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਮਰਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨਵੇਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੱਥ ਸੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸੂਮਾਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ।
ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਸ਼ਾਲੇ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਰੂੜੀ ਨਮਾ ਇੱਥੇ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਪੁਰਾਣਾ ਲਖਪਤ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਸ ਗੇਟ ਦਾ ਸੀਮਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਦਾ ਪਿਲਰਸ ਤੇ ਇਹ ਕੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਇਹ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਗੇਟ ਭੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਜ਼ਨੀ ਕੁੰਡੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਕੜ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੁੱਲ ਬਣੇ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲੱਕੜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਦਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਦਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਉਹੀ ਚੁਗਾਠਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।